So the last operation in relational algebra we are going to study is join operation, and we already studied what is the meaning of a join operation. Normally, a join operation is used to combine uh, rows of two relations, and there will be certain conditions will be there, and based on the condition the joining or the combination of rows will be performed. അതായത് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷനിൽ സാധാരണ കേസിൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ദ നെയിം സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു കമ്പൈൻ ടു ടേബിൾസ്. രണ്ട് ടേബിൾസിൽ റോസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് different types of join operation. And firstly we will consider two tables, order table and customer table. There are different types of join are there, like main classifications are outer join and inner join, and each of them are again classified into three. The outer joins are divided into left outer join, right outer join and full outer join. The inner joins are divided into theta join, equi join and natural join. അപ്പോൾ എല്ലാ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസിലും ജോയിനിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓരോ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസിലും ഓരോ സ്റ്റൈലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആണ് joining will be performed. Joining means that the tuples from different tables will be combined with each other based on the condition. So here if you're checking these two tables, one is order table which consists of three columns: order ID, customer ID and order date. And customer table is another one which consists of customer ID, customer name, contact name and country. So you can see these two tables, and some of the join operation has a particular condition that the table should be related. That is, there should be some attribute which are common to both of the tables to which we are going to join. So here if you are taking these two examples, these two tables, customer ID is common to both. So this attribute is common to both. So that is one condition for joining operation. That is not applied to all joining operation, but certain join operation has this condition. So as I said, we can explain the join operation, and another word we can say a join as it is a combination of Cartesian product followed by a selection process. Okay, so we know the meaning of Cartesian product and how to find out the Cartesian product. A join operation, join is equal to Cartesian product which is followed by a selection process. Okay, so we can see, as we said, these type join operations are mainly divided into two: inner join, outer join. Inner join is divided into three: theta, eq, natural. Outer join is divided into again three: left outer, right outer, full outer join. So first we are going to study about the first type of join, that is the inner join. In the case of inner join, mainly it will also combine different tuples from different relations, such that there is one condition for an inner join, that is, if there find a matching attribute, then only those two tuples will be combined and that will be outputted to the resultant table. Otherwise the unmatched attributes or unmatched columns will be discarded. ഇന്നർ ജോയിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേബിൾസ് എടുത്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലൊരു മാച്ചിങ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ട്യൂപ്പിൾസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. മാച്ചിങ് ഇല്ലാത്ത ട്യൂപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ ജോയിൻ. ഇന്നർ ജോയിനിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നർ ജോയിൻ ഇസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ. അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ട്യൂപ്പിൾസിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും, അല്ലാത്തതിന് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. So as I said, there are three types of inner joins are there. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് theta join. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഇന്നർ ജോയിൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തീറ്റ ജോയിൻ ആണ്.
തീറ്റ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ ജോയിൻ ഇസ് നോർമലി നോർമൽ കേസിൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ. തീറ്റ വേണ്ടാത്ത ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ. ഒരു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തീറ്റ ജോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അടിയിൽ we will specify a condition. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Suppose R1 and R2 are two relations. Theta join is represented by this. അതിൽ ജോയിൻ്റെ സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ താഴെ തീറ്റ. അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി കണ്ടീഷൻ, എനി കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആ തീറ്റ അതിന് പകരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ തീറ്റ ജോയിൻ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ട്യൂപ്പിൾസിനെ മാത്രം കമ്പൈൻ ചെയ്യും, അല്ലാത്തതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ. One type of join we are going to explain. So that is the theta join. അപ്പോൾ theta join പറയുകയാണെങ്കിൽ theta join ന്റെ കേസിൽ it is also it will perform join operation. That is, it will combine different relationship provided it should satisfy the condition which are given by theta. That is, which should satisfy the theta condition. And the joining condition will be represented by or denoted by the theta. Notation is R1 join theta R2. So here theta is the condition. R1 and R2 are two separate tables. ഇനി theta joinൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ രണ്ട് ടേബിൾസിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടേബിൾസിനും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് R1 ഇസ് എ റിലേഷൻ which consists of the attributes A1 to AN. അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ A1 A2 up to AN ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. R2 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ B1 B2 എക്സെട്ര BN. അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു മിസ്മാച്ചിങ് കാണും. അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ തീറ്റ ജോയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ peculiarity of the theta join. പിന്നെ as we explained, theta can be any comparison operator. നമുക്ക് ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം. സോ ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ എക്സാമ്പിൾ, then it will be more clear. So here I took two tables. One is student table and second one is subject table. And you can see that student table contains these attributes. And subject table consists of these two attributes, and there is nothing in common between them. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് പോലും കോമൺ ആയിട്ടില്ല. So I will specify I want to combine these two tables based on this condition, and suppose that the resultant table is represented by student detail. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ, വൺ ഇസ് സബ്ജക്ട് ടേബിൾ. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നു. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ടേബിൾ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെർഫോം എ തീറ്റ ജോയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ തീറ്റ. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടേബിളും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ടേബിൾ ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിളിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ. So as I said, what is the notation for theta join? First of all, you have to write the name of the first table. So here student is the first table. Then last we have to specify the name of the last table, R2. Here it is subject table. And since I am performing a join operation, this is the notation of join. And I will write the theta. What is theta here? Theta is this condition. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിളിലെ STD എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടും സബ്ജക്റ്റ് ടേബിളിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും സെയിം വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്യൂപ്പിൾസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ ട്യൂപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് STD. സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ STD എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അതിൽ 10 ഉം 11 ഉം വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താ തീറ്റയുടെ? അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ആസ്
subject എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് ടേബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലാസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 10 വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 11 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ദ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം? ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് എടുക്കുക. അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കുക. That will be the resultant tuple in the resultant column. So first we can take the first row. So first we can take the first row. So this is the first row I am going to take. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തു. 101 Alex 10. ഇനി അപ്പോൾ ഇതിൽ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SDD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ വാല്യൂ ആണ് 10. അത് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളവുമായിട്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ 10 എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. രണ്ടിടത്ത് 10 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത ട്യൂപ്പിൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ട്യൂപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് റോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു. That will be the first row of the resultant table. That is കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ resultant table എങ്ങനെ എഴുതണം? 101 Alex 10 10 man. So we can see whether it is the first row of the resultant table. 101 Alex 10 10 man. Okay, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇതിന് മാച്ചിങ് ഒരാളും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ what we have to do the same operation and we should create the second row. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതിൽ ഈ സെയിം റോ തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കും. So we will take the same row again. അടുത്ത മാച്ചിങ് ഏതാണ്? ഇവിടെ 10 10 മാച്ചിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ STD ഇവിടെ 10 ആണ്. അത് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെയും 10 ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ. സോ വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദിസ് rows together. That will be the second row of the resultant table. So we will get 101 Alex 10 10 English. So I think it is clear. 101 Alex 10. ഈ 10ന് ഒരു മാച്ചും കൂടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മാച്ചും ഓരോ റോ ആയിട്ട് എഴുതും, കമ്പൈൻ ചെയ്തു. 10 English. So we can see whether it is the second 101 Alex 10 10 English. Ini next one. So now it is over. So in the same manner we can search for the second row of the first relation. 102 Maria 11. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത്? We have to find out a match between the STD and class. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂം സെയിം വന്നാൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് തീറ്റ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയുടെ STDയിലെ വാല്യൂ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് 11. അപ്പോൾ 11 മാച്ചിങ് ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? 11 മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ തേർഡ് റോ, അപ്പോൾ 2 റോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റിസൾട്ടിൽ. ഇൻ ദ തേർഡ് റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും? ഇതിനകത്ത് ഈ റോയിനെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് we will write the third row. 102 Maria 11 11 music. അടുത്തതിലോ the same second row of R1 it will be combined with the last row. അപ്പോൾ 102 Maria 11 11 sports. That will be the last row. So this is a way how to create a theta join. അപ്പോൾ തീറ്റ ജോയിനിൽ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. We will have 2 tables, R1 and R2. There will be a theta condition. It can be any comparison operator. In our example, what was our comparison operator? It was equal to. That is, we were searching for a match in which the STD of the first column student, it should match with class attribute of second column subject. Okay, so what are the main properties? Theta join, as I said, it is used to combine different tuples of different relations, provided that it should satisfy the theta condition. So we specified the theta condition in our example, that is student dot STD should be equal to subject dot class. Okay, so we are specifying the
condition as symbol theta. This is the common notation R1. So as I said, this is the notation of join. Since it is theta join, we will specify a theta here. Theta means it is any comparison operator, it is any condition. So the properties of R1 and R2 should be R1 and R2 should consist of two different attributes. That is, there should be nothing in common. That is represented by this condition. That is, R1 intersection R2 should be null. No common attribute should be there in the case of a theta join. And as I said, we took one example. This was the resultant table we want to create by performing theta join, and the condition is student theta join, where the theta condition is student dot std should be equal to subject dot class. So here first it will take the first tuple from std, and then it will search each tuple inside the subject in the attribute class of subject relation. Then if there exists a match between them, those corresponding tuples of student and subject tuples will be combined, and that will be the corresponding tuple. That will be a new tuple inside the resultant relation. So this process will be continued until all the tuples have been checked and the condition is satisfied. So that is the meaning of a theta join, which is very important question, and it was a university question. Then the next one is called equijoin. Equi means equate. Okay. So we said about a theta join, and when we specified theta join, we said that the theta condition can be any condition, any comparison operator. It can be equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, no, less than or equal to. So different types of theta condition can be there. Suppose if the condition is an equal to condition, then it is called the equijoin. That is when theta join uses only equality in comparison as a comparison operator, then it is said to be equijoin. So in this example, in the previous example of theta join, we can say that this is performing an equijoin also, because here the comparison operator we used was equal to. അപ്പോൾ ഇക്വിജോയിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വിജോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആ ടേമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇക്വേറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതായത് തീറ്റ ജോയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇക്വി ജോയിനിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വരാവുള്ളൂ. പക്ഷേ തീറ്റ ജോയിനിലെ ഏത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്ററും വരാം. So if the comparison operator in theta join is equal to, then we can say it as a equijoin. Third type of inner join that we are going to specify is natural join. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നർ ജോയിൻ ആണ്, നാച്ചുറൽ ജോയിൻ. നാച്ചുറൽ ജോയിൻ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഈ സിംബൽ. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ജോയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തീറ്റ വന്നാൽ തീറ്റ ജോയിനായി. ഇക്വി ജോയിന് പ്രത്യേകിച്ച് നൊട്ടേഷനൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഈക്വൽ ടു മാത്രം കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ തീറ്റയിൽ വന്നാൽ മതി. നാച്ചുറൽ ജോയിനാണ് നോർമൽ ഈ ഒരു സിംബൽ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ whenever we are taking two tables, if you are performing the natural join, it should be related. ഈ കേസ് മുതലാണ് റിലേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത്. തീറ്റയുടെ കേസിൽ രണ്ടും there should not be any attribute in common. രണ്ട് ടേബിളിലെയും ആട്രിബ്യൂട്ട് കോമൺ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തീറ്റയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഇക്വി ജോയിൻ. അവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം വന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ അല്ല കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു മാത്രം വന്നാൽ മതി. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ്റെ കേസ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി കോമൺ ടു ബോത്ത്. അവർ തമ്മിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് കോമൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നതിൽ കോസ് ആൻഡ് HOD ടു ടേബിൾസ് ആ ദയർ. അപ്പോൾ കോസിൽ 3 ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, HODയിൽ 2 ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണോ? യെസ്, ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് DEPT എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ പെർഫോം ദ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ. ഇനിയാണ് നാച്ചുറൽ ജോയിൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത്. if you want to perform the natural join, so first we will do നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീറ്റ ജോയിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കുക. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ. കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ രണ്ട് ടേബിളിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ CS01 ഡേറ്റാബേസ് CS.
ഇനി ഈ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. സിൻസ് ദീസ് ആർ ദ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദം, ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാച്ചിങ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി എസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എവിടെ വരുന്നു? ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ അതാണ്. അപ്പോൾ അതും ആ ഫസ്റ്റ് റോയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് CS01 ഡേറ്റാബേസ് CS അലക്സ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ജോയിനിങ് ഓപ്പറേഷൻ SQL ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് വരും. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് whenever you are performing the natural ജോയിൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ CS അത് ഒരു തവണയേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? CS01 ഡേറ്റാബേസ്, പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് അലക്സ്. ഈ CS ഓൾറെഡി ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. So we will get like this. CS, that is the common attribute that matches in both the table. പിന്നെ അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള അത് അതേ ഓർഡറിൽ എഴുതുക. കോഴ്സ് ID CS01 ഡേറ്റാബേസ് അലക്സ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? സോ ഐ വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ് യൂസിങ് ദ സെക്കൻഡ് കളർ. സെക്കൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഇനി മാച്ചിങ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. CS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു റോയെ റിസൾട്ടിൽ ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും ഒരു കോമ്പിനേഷനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ME. അപ്പോൾ അടുത്തതിലെ കോമൺ അതിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ME ആണ്. ഈ MEക്ക് ഇവിടെ മാച്ച് വല്ലതും ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇവിടെ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് തമ്മിലാണ് മാച്ച് ചെയ്യണത്? ഇത് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം? ഈ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ടായ ME ഫസ്റ്റ് എഴുതണം. സോ ME ഫസ്റ്റ് എഴുതും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ME01 മാത്തമാറ്റിക്സ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി. ദെൻ മായ. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ME01 മെക്കാനിക്സ് മായ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്തായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ യൂസ് അനദർ കളർ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആസ് ഐ സെഡ്, ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ തേർഡ് റോ. ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് റോ. തേർഡ് റോയിൽ EE is the department. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. EE എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എവിടെ വരുന്നു? ഇവിടുത്തെ തേർഡ് റോയും അത് തന്നെയാണ്. സോ ദീസ് വാല്യൂസ് വിൽ ബി കമ്പൈൻഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വരും? ആദ്യം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരും. സോ EE, പിന്നെ EE01 ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് റോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ജോയിൻ. നാച്ചുറൽ ജോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് റിസൾട്ടിൽ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് EE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ പെർഫോം നാച്ചുറൽ ജോയിൻ. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ജോയിനിൽ രണ്ട് ടേബിൾസിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be related. That is, there should be at least one attribute which is common to both. അവർ തമ്മിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ മാച്ചിങ് നോക്കിയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേബിളിൻ്റെ ട്യൂപ്പിൾസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേബിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ മാച്ച് ദെൻ ദേ വിൽ ബി കമ്പൈൻഡ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കമ്പൈൻഡ്. അത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയില്ല, നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ എഴുതുകയില്ല. So as I said, here we took two tables, courses and HOD. Courses and HOD are related because the department, this field was common to both. So we can perform the natural join. Natural join ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ റോ എടുക്കുക. അതിന് ഇപ്പുറത്തെ ടേബിളിലെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്യൂപ്പിൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് വരിക, ബാക്കിയുള്ളത് അതേ ഓർഡറിൽ എഴുതുക. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്നർ ജോയിൻസ്, ദാറ്റ് ആർ തീറ്റ ജോയിൻ, ഇക്വി ജോയിൻ, നാച്ചുറൽ ജോയിൻ.